Hello and welcome to Cancer Booster Tutorial or cbtutorial.com. This is our first trial video on a physics subject. Before starting my video, let me tell you that in our coaching institute, either through online or offline, what we do is that we do not dictate all the detailed notes in the classroom. Why? Because we have a website where we have uploaded all the notes where you will get everything in details. So in order to save the time from dictating everything and anything in the classroom, we give notes through websites, and here in the classroom we focus on the core concept of the topic. As I already told you that today we will discuss on the topic electric dipole. Okay. Before going into what is an electric dipole, let us understand the word dipole itself first. Dipole means di means two, pole means poles. Dipole means two poles. Here I am drawing two poles. Okay, and the distance of separation also. This q is minus q, and this distance of separation, let us call it 2a. This distance of separation is 2a. So this is here you can see two poles. One is positive pole and another is negative pole. So what is an electric dipole? The answer to this question is that an electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance, 2a. You have a certain distance. Okay, मैले यहाँ 2a भनेको छु. NCERT book मा पनि 2a नै लेखेको छ. त्यसो हुँदाखेरि मैले पनि 2a लेखेको. So this certain distance जे पनि भन्न सकिन्छ, तर यहाँ नेरी हामीले 2a भन्दैछौँ. So system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called an electric dipole. Okay, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? Electric dipole भनेर भन्छौँ. Electric dipole is a vector quantity. It is a vector quantity, and whenever someone says a quantity is as a vector, you should immediately ask what is the direction of it, what will be its direction. You should immediately ask. And the answer to this question is that the direction of dipole, okay, is always from negative to positive. So negative charge to positive charge. This will be the direction of electric dipole. Okay, this will always be the direction of electric dipole. Now I'll introduce you another term called electric dipole moment. Okay, called electric dipole moment. This is denoted by P. This is denoted by P. Electric dipole is defined as the product of charge of a dipole and the distance of separation. Product multiplication. So it is also a vector. It is also a vector, and its direction is always from negative to positive. Like electric dipole, its direction is also always from negative to positive. P cap भनेको चाहिँ यसको direction, unit vector of electric dipole. Okay, so dipole moment is a product of charge and distance of separation, and it is also a vector, and its direction is always from negative to positive charge. Now, having known this, I'll tell you one thing. Why is it necessary for us to study electric dipole? Electric dipole पढ्न किन जरुरी छ? Why it has been included in your book? Is it just because the board wants to add additional pressure on the shoulder of the students, on the brain of the students? Is it because the board wants you to learn these facts and write it in the exam? Is it the ultimate purpose of studying this? No. It is because actually physics, what does physics do is that it tries to understand, it tries to decode the secrets of the nature. It tries to understand the physical world. So whatever we study in physics, ultimately it has a direct link with the physical world, the world we live in, the world that we see. Okay, so this electric dipole, we study electric dipole, it is because in nature we found substances in nature which can be broadly divided into polar or non-polar.
Let me tell you what is a polar substance and what is a non-polar substance. Suppose, let us talk about oxygen atom. Okay, oxygen atom, in oxygen atom, the positive charge and negative charge in it, or oxygen molecule you can say, positive charge and negative charge in it are placed in such a manner that there is no distance of separation. There is no distance of separation. That means, let us say, in a substance like oxygen atom or molecule, positive charge and negative charge are like this. Coincident भएको हुन्छ. Okay, so E positive coincide with each other. Okay, they are coincide with each other. That means there is no this distance of separation. Okay, भन्नुको मतलब it has no dipole moment. It has no dipole moment. Okay, यसको बारेमा details ma you study in chemistry also. Little part of the chapter will study in little deeper in this topic. For now, you understand that this is non-polar substance. Why? Because the positive charge and negative charge coincide with each other. There is no distance of separation. That means it has no dipole moment. It has no permanent dipole moment. However, if you introduce an electric field to it, okay, if you introduce an electric field to it, the electric field separates this. It will take a positive charge in one direction and negative in another direction. Then a dipole moment will be developed. However, without that, it has no dipole moment. Similarly, there are some other substance like water. Water is a common example. H2O. As you know, in water, oxygen is negatively charged and hydrogen are positively charged. They are not coincident. They are not coincide. As you can see here, they are separated by a certain distance. Okay. So, substances like water have permanent dipole moment. As you can see, positive charge and negative charge are separated by certain distance. Okay. Dipole moment ko direction kata huncha? Negative to positive. So, in this direction, dipole moment ko direction huncha. भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी पोलर सब्स्टान्स भनेर भन्छौँ. यसलाई हामी के भन्छ? नन पोलर सब्स्टान्स. यसकोमा पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट हुँदैन, यसकोमा पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ. Okay, so in order to understand this substance, we need to understand this electric dipole. Okay, now let us go to another thing. Okay, another thing. Suppose if someone asks you, what is the net charge of an electric dipole? Electric dipole को net charge कति हुन्छ? भन्यो भने चाहिँ net charge भन्नु total charge कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ कति हुन्छ? Dipole भनेपछि दुईटा चार्ज हुन्छ, एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छ. भन्नुको मतलब net charge of an electric dipole चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you should add these two. यो प्लस q भयो प्लस माइनस q. के भयो त क्यान्सल भयो. So the net charge of an electric dipole is 0. Okay, net charge of an electric dipole is 0. Then what about the electric field? Will electric field also be 0? Before going into electric field, those students who have no idea about electric field, since I am taking the topic from the middle of the book, you might not be knowing what an electric field is all about. Let me explain you electric field. Before to understand electric field, it is easy to relate this with magnet. As we all know, let us consider this as a magnet. Suppose in a surrounding near to the magnet, if I place an iron piece, a piece of iron, what will it do? It will immediately attract the piece of iron towards it. Why? How does the iron piece know that it should go in this direction, not in this, that? Or why should it move at all? किन यो यता आउनुपर्छ भनेर कसरी इन्फर्मेसन पाउँछ त्यो आइरन पिसले? नयाँ तान्ने केही छ? Now there is anything you can feel or see? कसरी चाहिँ how will that iron will know that I should go in this direction? Or त्यो आइरन यता आउनु त it requires energy. From where
the iron, piece of iron gets energy to move in this direction. I mean, you should be shocked, because a piece of iron is coming into it without interference from anybody. No कसैले ठेल्दैछ न तान्दैछ र पनि iron यता आउँदैछ. So you should, it is kind of shocking, no? Suppose कि म यसरी पढिरहेको छु, मलाई अचानक कसैले बाहिरबाट तान्यो अरे. You will be shocked. केले तान्यो? देख्ने कुरा पनि केही छैन. So त्यस्तै प्रकारले यो आइरनले पिस अफ के भन्छ म्याग्नेटले पिस अफ आइरनलाई एट्र्याक्ट गर्दैछ भने यु शुड अल्सो बी सक्ड सिमिलरली. तर अर्को कुरा याद राख्नु पर्यो, आइरन त्यसले तान्नु त तान्छ, इमिडिएट सराउन्डिङको मा तान्छ. डिपेन्ड्स अब यसको कति चाहिँ स्ट्रेन्थ. अब एकदमै टाढोमा छ, लेट अस से 10 मिटर अथवा 1 किलोमिटर पर छ भने आइरन विल नट एट्र्याक्ट इट. भन्नुको मतलब यो आइरनहरु म्याग्नेट विल नट एट्र्याक्ट इट. भन्नुको मतलब यो म्याग्नेटले यसको इमेजेस सराउन्डिङमा एक प्रकारको इन्फ्लुएन्स एक्जर्ट गर्छ, एक प्रकारको फोर्स एक्जर्ट गर्छ. त्यो फोर्स चाहिँ यसले एक्जर्ट गर्छ थ्रु म्याग्नेटिक फिल्ड. सो जो केले इन्फर्मेसन दिन्छ, कहाँबाट एनर्जी पाउँछ भन्ने जुन चाहिँ आन्सर क्वेसन थियो त्यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ, थ्रु म्याग्नेटिक फिल्ड. एउटा फिल्ड यसले क्रिएट गरेको हुन्छ सराउन्डिङमा, भिसिनिटीमा. त्यो थ्रु द्याट फिल्ड चाहिँ त्यो के गर्छ, इन्टरेक्ट गर्छ. द्याट आइरन पिस विल इन्टरेक्ट. सिमिलरली इन द केस अफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ म्याग्नेट हुँदैन, यहाँ चार्ज हुन्छ. सपोज यहाँ एउटा चार्ज छ अरे भने चाहिँ जस्तो प्रकारले म्याग्नेटिक फिल्डले सराउन्डिङमा फिल्ड क्रिएट गर्छ, यो चार्जले पनि के गर्छ, फिल्ड क्रिएट गर्छ. सपोज यहाँ एउटा सानो एउटा टेस्ट चार्ज हामीले राख्यो भने चाहिँ डिपेन्डिङ अन यो दुइटै पोजिटिभ पोजिटिभ हो भने रिपेल गर्छ, अपोजिट छ भने एट्र्याक्ट गर्छ. ओके, सो डिपेन्डिङ अन नेचर अफ द चार्जेस दे इन्टरेक्ट. ओके, सो यसले पनि के हुन्छ, यसको सराउन्डिङमा एउटा फिल्ड क्रिएट गरेको हुन्छ र त्यो फिल्डमा हामीले अर्को चार्ज लगायो भने दे विल स्टार्ट इन्टरेक्टिङ. ओके, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ. सपोज एउटा ओरिजिन भयो, ओरिजिनमा हामीले एउटा सोर्स चार्ज राखेको छ. सो एट अ डिस्टेन्स आर एउटा पोइन्ट पी छ. यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज गिभन बाई के, एउटा कन्स्ट्यान्ट के हो जसमा कतिले 1/4πε0 पनि युज गर्छ, विच इज भेरी राइट. तर म यहाँ के युज गर्दैछु, क्यू सोर्स चार्ज बाई आर. आर भनेको डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन, मतलब कि फ्रम द सोर्सबाट कति डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्सलाई हामी आर भन्छौँ. सो दिस गिभ्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड. अगेन लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अल्सो अ भेक्टर. So again you should know its direction. So the direction of electric field is if the source charge is positive. जस्तो कि यहाँनिर छ, सोर्स चार्ज पोजिटिभ छ भने रेडियली आउटवर्ड बाहिरपट्टि जान्छ, यतापट्टि यसरी भित्रपट्टि. यहाँ 2 डाइमेन्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ. 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ यस्तो डायग्राम कस्तो हो, यु क्यान इमेजिन कि यो बल जस्तै. ओके, एउटा बल जस्तै इमेजिन गर, बलको वरिपरि चाहिँ प्रिक काँडाहरू निस्किराखेको छ अरे. सो इन द्याट फ्यासन यो इलेक्ट्रिक फिल्डले एक्ट गर्छ. सो दिस विल गिभ द इलेक्ट्रिक फिल्ड. मैले भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भने रेडियली आउटवर्ड हुन्छ. ओके, जस्तो कि बल छ भने चाहिँ बलबाट यसरी काँडा वरिपरिबाट निस्केको यु क्यान इमेजिन. ओके, त्यस्तो प्रकारले एक्ट गर्छ. नेगेटिभ चार्ज हो भने चाहिँ इन्टु द रेडियली इनवर्ड नेगेटिभ चार्ज छ, सोर्स चार्ज नेगेटिभ छ भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन रेडियली इनवर्ड हुन्छ. ओके, यु सुड नो दिस. सो ह्याभिङ नोन दिस, नाउ let us come to this. Okay, let us come to this. Now we want to calculate electric field due to an electric dipole. तर त्योभन्दा अगाडि एउटा यसको दुईटा केस छ. हामी अहिले यो पर्टिकुलर लेक्चरमा एउटा मात्रै केसलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ. सपोज यो डाइपोल भयो, इलेक्ट्रिक डाइपोल भयो. ओके, यतापट्टि नेगेटिभ चार्ज छ, यता पोजिटिभ चार्ज छ. ओके, सो यो लाइन जुन चाहिँ छ, ओके, यो लाइनमा फल गर्ने पोइन्ट र 3 पोइन्ट छ. त्यो पोइन्टमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने सपोज यो पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, यो पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, कति फोर्सले तान्छ अथवा ठेल्छ यहाँ टेस्ट चार्ज राख्यो भने. इफ यु वान्ट टु क्याल्कुलेट इलेक्ट्रिक फिल्ड अलोङ दिस लाइन, अलोङ दिस एक्सिस जसलाई भनिन्छ. ओके, त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यु टु एन एक्जियल जसलाई भनिन्छ, ड्यु टु एन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अन इट्स एक्सिस भनिन्छ. र अरू रिजन जुन चाहिँ अब यहाँको इलेक्ट्रिक फिल्ड इफ यु वान्ट टु क्याल्कुलेट, यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इक्वेटोरियल रिजन भनेर भन्छौँ. Let us calculate the electric field due to an electric dipole on its axis. अब हामी एक्सिसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड के गर्छौँ, क्याल्कुलेट गर्छौँ. दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्चुअली. इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड, इट इज भेरी इजी अल्सो. यु सुड नो लिटल बिट अबाउट वेक्टर विच यु विल अन्डरस्ट्यान्ड आफ्टर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस डायग्राम. लेट अस कन्सिडर वी हेभ 2 चार्जेस. एउटा माइनस क्यू छ अरे, यता प्लस क्यू छ अरे. डाइपोल भयो, सेपरेट बाई सर्टेन डिस्टेन्स. Let us call this distance 2a. Okay, let us call this point origin O
All right, this is origin O. Now we want to calculate electric field due to this dipole on its axis. Okay, on its axis. Just like axial पनि भनेर भनिन्छ, axial पनि भनेर भनिन्छ. So we want to calculate electric field due to this dipole on its axis. Let us say this point. Okay, we want to calculate electric field at this point due to this electric dipole. And this point is at a distance r from the center of the dipole. Dipole ko center bata r distance ma jo ke cha point P cha when we want to calculate electric field. एउटा मात्रै सोर्स चार्ज छ भने त अघि मैले भने गए k q by r स्क्वायर हुन्छ. अनि दुईटा छ चार्ज भने चाहिँ हामी प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल जसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन त्यो युज गर्छौं. त्यसको अनुसार चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्न चाहन्छु हामी बिकज अफ दिस टु चार्जेस भने चाहिँ यसले यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति प्रड्युस गर्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्यो. अन्त यसले यहाँ कति फिल्ड क्याल्कुलेट कति इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्छ मतलब कि कति फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्यो. अनि दुईटालाई भेक्टोरियली एड गर्नु पर्यो युजिङ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल. सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलले त्यसै भन्छ. सो पहिला हामी यहाँ यसले कति प्रड्युस गर्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्यौं. त्यसको बादमा त्यो त्यसले अनि दुईटालाई के गर्दियौं एड गर्दियौं. लेट अस डिस्कस अन दिस. यो सोर्स चार्ज छ यसले यहाँ कति फिल्ड प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज छ. मैले अघि भनिहालेँ पोजिटिभ चार्ज छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन रेडियली अपवर्ड हुन्छ. भन्नुको मतलब यसले प्रड्युस गर्ने इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन रेडियली अपवर्ड हुन्छ यो डाइरेक्सनमा रेडियली अपवर्ड. ठीक छ यो पोइन्टमा म चाहिँ हेर्दैछु हामीहरु. सो वी विल बी इन दिस डाइरेक्सन. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु पोजिटिभ चार्ज E plus Q भन्दियो. सिन्स इट इज अ भेक्टर द डाइरेक्सन विल बी इन टुवर्ड्स माई लेफ्ट मेरो लेफ्टपट्टि हुन्छ. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस बाइ दिस माइनस Q कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि हुन्छ. किन नेगेटिभ चार्ज छ रेडियली इनवर्ड हुन्छ चार्जपट्टि जान्छ. ओके सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु दिस नेगेटिभ चार्ज लागिङ E minus Q भन्दियो. ओके हामीलाई थाहा भयो कि त्यो कुरा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसको डाइरेक्सन यतापट्टि हुन्छ यसको डाइरेक्सन यसले गर्दाखेरिको यतापट्टि हुन्छ. सपोज एउटा सानो टेस्ट चार्ज छ अरे सानो टेस्ट चार्ज छ भने यो चार्जले यसलाई उता ठेल्नु चाहन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड उता छ तर यसले चाहिँ फेरि यसलाई यता तान्नु चाहन्छ. इट वान्ट टु पुल इट टुवर्ड्स इट वेयर एज द पोजिटिभ चार्ज वान्ट टु पुश इट अवे फ्रम इट. भने चाहिँ यसले यता तान्नु खोज्दैछ यसले उता ठेल्नु खोज्दैछ भने यो चार्ज जुन सानो टेस्ट चार्ज हुन्छ टेस्ट चार्ज भन्छौँ हामी त्यसलाई. त्यो टेस्ट चार्ज चाहिँ कतापट्टि मुभ गर्छ विल इट गो टुवर्ड्स लेफ्ट अर राइट. यु क्यान इजिली गेस फ्रम द फ्याक्ट द्याट हुने चाहिँ दुईटाकै सोर्स चार्ज चाहिँ क्यु क्यु छ बराबरै छ म्याग्निट्युड बराबरै छ तर यो नजिक छ. सिन्स द पोजिटिभ चार्ज इज नजिक इज नियरर देन नेगेटिभ चार्ज the net electric field the direction of net electric field will be in this direction. Okay यो नजिक छ सो यसको फिल्डको स्ट्रेन्थ ज्यादा हुन्छ. सो द पोइन्ट द टेस्ट चार्ज प्लेस एट दिस पोइन्ट विल मुभ इन दिस डाइरेक्सन. दिस डाइरेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एज यु नो यो डाइपोल मुभमेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ यता नेगेटिभ टु पोजिटिभ. सो द नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड विल अल्सो बी इन दिस इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. P को डाइरेक्सन जता हुन्छ त्यतैपट्टि नेट इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि डाइरेक्सन हुन्छ. ओके देन लेट अस क्याल्कुलेट इट म्याथमेटिकली. हामीलाई थाहा भयो यसको अलिक ज्यादा हुन्छ नेट उतापट्टि जान्छ त्यो हामीलाई थाहा भयो. लेट अस क्याल्कुलेट दिस म्याथमेटिकली. इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु पोजिटिभ चार्ज E plus Q कति हुन्छ K 1/4 पनि कतिले लेख्छ K. सोर्स चार्ज कति छ यसको पोजिटिभ चार्ज भनेपछि प्लस Q Q भनिदिउँ Q by R स्क्वायर नट R स्क्वायर सरी. यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स R छ. आरमा यो डिस्टेन्स घटाउनु पर्यो. यो डिस्टेन्स कति हुन्छ A डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म A हो यहाँदेखि यहाँसम्म A हो नि त होइन सेन्टर अफ द डाइपोलबाट. भन्ने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि सरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ R मा A घटाउनु पर्यो. सो दिस विल बी R minus A होल स्क्वायर. Since as I said electric field is a vector भन्ने चाहिँ डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कता हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी इन दिस डाइरेक्सन भनेको डाइपोल मोमेन्टको डाइरेक्सन यतै छ प्लस Q को डाइरेक्सन यतै छ भन्ने चाहिँ हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ P क्याप लेख्न सक्छौँ भेक्टर लगाउँदाखेरि चाहिँ. ओके P क्याप लेख्न सक्छौँ. सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द नेगेटिभ चार्ज कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ kq by okay magnitude पनि दिदैछ लेट अस नट कन्सिडर इट साइन नाउ अब डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो सोर्स चार्ज यो हो नेगेटिभ चार्ज यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो r भयो यो a भयो भने चाहिँ कति हुन्छ r plus a whole square डाइरेक्सन के हुन्छ सिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अ भेक्टर डाइरेक्सन कता हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भने रेडियली अनवर्ड यतापट्टि छ डाइरेक्सन p को डाइरेक्सन यता छ भनिसकेपछि p को अपोजिट डाइरेक्सनमा सो माइनस p क्याप ओके माइनस किन लगाए भन्दाखेरि चाहिँ बिकज डाइरेक्सन अफ दिस इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अपोजिट टु द डाइपोल मोमेन्ट सो p क्याप को अपोजिटमा लेट्स कल इट इक्वेसन 1 and equation 2 so as I said using the principle of superposition the net electric field will be the vector sum of these two okay यो दुईटालाई भेक्टरले एड गरेपछि we'll get the net electric field okay now net electric field the net electric field E will be E due to plus Q and E due to minus Q. Vectorially add गरिदिनु भयो. So E plus Q कति छ हाम्रो K Q by R minus A whole square direction P cap यो कति छ minus KQ by R plus A whole square minus p cap पट्टि minus by p cap ठीक छ now we'll add these two यसलाई मेटाइदे I hope you are copying this सार्दैछ होला अनि नोट्सको लागि डिटेल नोट्सको लागि you'll get it through our website सिमिलर अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटामा एज यु क्यान सी क्यू क्यू कमन छ ठीक छ के पनि कमन छ क्यू पनि कमन छ यहाँ के रह्यो 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square दुईटाकै डाइरेक्सन अघि हामीलाई थाहा भएको थियो नेट इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कता हुन्छ p को डाइरेक्सनपट्टि यो नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि p दुईटामै कमन छ ओके सो नेट डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी इन द डाइरेक्सन अफ p अपोजिट थियो भने चाहिँ फेरि यहाँ माइनस हुन्थ्यो अब यसलाई हामी अलिकति के गर्यौं दिस इज अ क्लास 10 लेभल म्याथमेटिक्स ओके यसलाई अलिकति हामी के गर्दियौं यसलाई अलिकति हामी सिम्प्लिफाई गर्दियौं ओके सो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ r minus a whole square r plus a whole square एलसीएम लिनु पर्यो सो यो यता आउँछ यो r plus a whole square minus r minus a whole square ओके p cap अब यसलाई अलिकति फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ kq दुईटामा स्क्वायर स्क्वायर छ ओके दुईटामा स्क्वायर छ भने आई क्यान टेक स्क्वायर एज कमन r minus a यहाँ पनि r plus a सिन्स दुईटामा स्क्वायर छ मैले स्क्वायरलाई बाहिर लेखिदिएँ कर्ली ब्र्याकेट लगाएर सो यहाँनिर एज यु क्यान सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसलाई a मान्यो यसलाई b मान्यो भने के हुन्छ यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हो a plus b a minus b यु नो फ्रम द म्याथमेटिक्स अफ सानो क्लास सो r plus a plus b a माइनस माइनस भनेपछि साइन रिभर्स हुन्छ यो प्लस हुन्छ ओके यु नो दिस फ्रम द म्याथमेटिक्स अफ एलिमेन्ट्री क्लासेस सानो क्लासको म्याथमेटिक्सको कुरा थाहा छ मेरोलाई अब म यसलाई माथि लेख्दैछु ल मेटाएँ नाउ दिस विल बी इलेक्ट्रिक फिल्ड E अफ कोर्स डाइरेक्सन p क्याप हुन्छ है इलेक्ट्रिक फिल्ड E इज इक्वल टु kq ओके kq यहाँ क्यान्सल हुन्छ जस्तो कि यो a र यो क्यान्सल भयो यो r र यो r पनि के भयो क्यान्सल भयो सो के हुन्छ माथि भन्दाखेरि चाहिँ 2r यता के हुन्छ 2a मुनिपट्टि पनि यहाँ होल स्क्वायर छ यहाँ a plus b a minus b भन्ने चाहिँ के हुन्छ यहाँ
a square minus b square को whole square. Of course, the direction will be in p cap. अब यहाँ now you can see here. यहाँ हाम्रो q पनि छ 2a पनि छ multiply पनि हुँदैछ. So q into 2a भनेको के हो? You know from अलिक अगाडि हामीले पढेको छौं dipole moment. So q into 2a भनेको के हो? Dipole moment. p लेख्न सकिन्छ हामीलाई. Dipole moment p vector p गर्दियौं यतापटि पनि भेक्टर छ. अन्त के रह्यो 2r रह्यो. q into 2a को ठाउँमा लेखिदिए p लेखिदिए 2r रह्यो k. यतापटि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यतापटि r square minus a square p cap. Now जस्तो कि डाइपोल भनेको मैले भनेको इट इज अ भेरी स्मल डिस्टेन्स. डाइपोल भनेको एकदमै कम्ती डिस्टेन्स हो. अब एटम मोलिक्युल्स भित्रको डिस्टेन्स हो. अघि मैले भनेको सपोज यो यहाँ प्लस q थियो यहाँ माइनस q थियो अनि यहाँ पोइन्टमा r थियो. So this distance will always be very small. Okay. So if r is far greater than a भन्दा r एकदमै ठुलो छ. नर्मली ठुलै हुन्छ r भन्दा a भन्दा r. Okay. So if r is far greater than a, then this a can be neglected. A लाई के गर्न सकिन्छ? नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ. सरी यहाँ स्क्वायर पनि छ बाहिर. यो स्क्वायर. A can be neglected from denominator. Okay, from denominator a can be neglected. So E is equal to कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ this will be k को ठाउँमा you can write 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, मैले 2 लाई अगाडि लेखेँ ल 2. Okay, मैले यहाँ भेक्टर युज गरेपछि no need to put the unit vector. So 2p, we have r here and तलपटि के छ? Since we have neglected this a, okay, we have ignored a, so r2 to the power 2 भनेको त्यो r to the power 4. 2 to r4. So now you can cancel these two. This r is cancelled. So is this. Now यहाँ क्यूब मात्र रहन्छ. So हाम्रो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2p by 4 pi epsilon naught r cube. So this will be the net electric field due to electric dipole. So this was pretty easy के भन्छ class 10 level, class 9, 8 level mathematics, which I could have skipped also, but I did it. So it took a little bit long time also. Anyway, so this is what electric dipole is all about. Of course, there's one more part is there, axial part, equatorial parts, which I'm not doing at the moment. So this is how you have to derive this electric field, which is pretty easy actually if you know a little bit about the rule of vectors. Now from this section, you'll get questions like define electric dipole. Is it a scalar or vector? Okay, what will be the net charge in an electric dipole? What will be the net electric field of an electric dipole on its axis? Okay, so these kind of questions are often asked in examination. Sometimes you'll get question 3 mark question also from this part. 3 mark मा चाहिँ 3 marks मा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ normally what is an electric dipole? Is it vector or scalar? Okay, is it vector or scalar? Right, it is SI unit पनि आउँछ कोही बेला. Electric dipole moment को SI unit के हुन्छ? P भनेको q into 2a हो. 2a भनेको डिस्टेन्स हो, q भनेको चार्ज हो. चार्जको SI unit कुलम, 2a भनेको के हो? Distance to SI unit meter, coulomb meter. This kind of question also comes, and sometimes question comes from this derivation part. Okay, your derivation part सँग जोडेर 3 mark question पनि board sometimes asks this kind of questions.